నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎస్టీవీ న్యూస్ ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. దావోస్ లో మూడో రోజు పర్యటిస్తున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం చంద్రబాబు. వివిధ రంగాల పారిశ్రామికవేత్తలతో చంద్రబాబు ముఖాముఖి. వెంటనే పెండింగ్ పనులు పూర్తి చేసి అంబేద్కర్ ఆశయాలు కొనసాగించాలి. కూటమి ప్రభుత్వాన్ని కోరిన మాజీ మంత్రి మేరుగు నాగార్జున. మాస్టర్ కార్డ్ ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్ రాజమన్నార్తో మంత్రి లోకేష్ భేటీ. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో డెవలప్మెంట్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయాలని విజ్ఞప్తి. స్వచ్ఛ గుడివాడ రూపకల్పనలో భాగస్వాములు కావాలి. ప్రజలకు పిలుపునిచ్చిన గుడివాడ ఎమ్మెల్యే వెనిగండ్ల రాము. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు దావోస్ లో మూడో రోజు పర్యటిస్తున్నారు. వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం సదస్సులో బుధవారం వివిధ రంగాల పారిశ్రామికవేత్తలతో చంద్రబాబు ముఖాముఖి సమావేశాలు నిర్వహిస్తారు. అలాగే యూనిలివర్, డీపీ వరల్డ్ గ్రూపు, పెట్రోలియం, నేషనల్ బెర్హాద్, గూగుల్ క్లౌడ్, పెప్సికో, ఆస్ట్రాజెనెకా సంస్థల అధిపతులు, బిల్ గేట్స్, వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం ప్రతినిధులతోనూ సీఎం చంద్రబాబు చర్చలు జరపనున్నారు. తర్వాత దావోస్ సమావేశాల్లో గ్రీన్ కోతో ఎంఓయూ కుదుర్చుకోనున్నారు. ప్రకృతి వ్యవసాయం, హ్యూమన్ మిషన్ కొలాబరేషన్, గ్రీన్ హైడ్రోజన్, పునరుత్పాదక విద్యుత్ వంటి అంశాలపై రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలకు చంద్రబాబు హాజరవుతారు. ఈ సందర్భంగా ఏపీలో పెట్టుబడులకు ఉన్న అవకాశాలను వారికి ముఖ్యమంత్రి వివరించనున్నారు. If you can see here, we are having a very big plan. $115 billion investment in fuel sector alone. This is 500 megawatts renewable energy, 5 MMT green hydrogen by 2030. Even this will contribute 30% of national target. That is what we are aiming. I am 100% confident. Recently PM ESCOM, he inaugurated one project in Visakhapatnam, green hydrogen project. NTPC and also GENCO, Government of Andhra Pradesh joint venture. Nearly they are going to spend around $21 billion. So that project we have laid foundation. Next project is his. Even Jindalji is here, JSW. We are very happy. We are working with him. And Reliance also biofuel. They are investing 65,000 crores. Andhra Pradesh is going to become hub for green energy, green hydrogen, and also many things. Andhra Pradesh, we are having advantages. One is abundant solar, and also wind is possible. Deccan Plateau, because of that, pumped energy is also possible, and also battery we can introduce that also. With all these things, it is again we are having excellent ports on east coast. After green hydrogen, one has to export. Now he has acquired some units in Kakinada port. Port is ready. If you can complete the project, you can export immediately. That is the advantage we are having. All ecosystem is in order. What I wanted to request all of you, I wanted to go now, all vehicles, EV vehicles, even on rooftop, I want to promote in a big way. And as on today, this year, around 30 lakh families we are promoting to have rooftop power generation, that is solar. Ultimately, I wanted to make it democratization of power generation. You can generate, you can consume, surplus, you can give it to grid, deficit, you can take back, net metering, everything we can do it.
Now technology is very big handy. Use technology and move forward. Then finally, green energy is the solution. We are having one is environmental, carbon emissions, but at the same time, cost effectiveness. But only my request to you, all of you, have R&D strong. Make research continuously. How to reduce the cost. How to bring innovations. Thereby, you are going to do very big job, and also you are going to save the environment. విజయవాడ స్వరాజ్ మైదానంలో సామాజిక న్యాయ మహాశిల్పం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని ప్రారంభించి ఏడాది పూర్తయిన సందర్భంగా మాజీ మంత్రులు మెరుగు నాగార్జున, వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్, ఎన్టీఆర్ జిల్లా వైఎస్ఆర్సీపీ అధ్యక్షుడు దేవినేని అవినాష్, మాజీ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు, విజయవాడ నగర మేయర్ రాయన భాగ్యలక్ష్మి, వైఎస్ఆర్సీపీ సోషల్ మీడియా ఆర్గనైజింగ్ ప్రెసిడెంట్ అంజిరెడ్డి, వైఎస్ఆర్సీపీ నేత పోతిన వెంకట మహేష్, పలువురు వైఎస్ఆర్సీపీ సీనియర్ నాయకులు సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మీడియాతో మాట్లాడుతూ గత ఏడాది వైఎస్ జగన్ గారు ఉన్నతమైన ఆశయంతో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి గురించి భావితరాలు తెలుసుకోవాలని ఏర్పాటు చేశారు. ఆ విగ్రహ కమిటీకి నేను అధ్యక్షత వహించాను. ఈ విగ్రహంపై కూటమి ప్రభుత్వం రాగానే నీలి నీడలు కమ్ముకున్నాయని, ఆయన విగ్రహం ముందు ఉన్న పేర్లు తొలగించారని విమర్శించారు. ఈ పార్కుకు సంబంధించి పెండింగ్ పనులు అన్ని ఆపేశారు. సాయంత్రం సమయంలో విగ్రహం కనిపించకుండా లైట్లు కూడా తీసేశారు. ప్రైవేటు వ్యక్తులకు ఈ ప్రాంతం అద్దెకు ఇచ్చే చర్చలు తీసుకున్నారు. ఇది దారుణమని మండిపడ్డారు. ఇటీవల కర్ణాటక మంత్రి స్వయంగా వచ్చి ఈ విగ్రహం చూసి గొప్పగా ఉందని కితాబిచ్చారు. మాజీ సీఎం జగన్ కి పొగిడారని అన్నారు. అంతటి మహాశిల్పంపై ఎందుకు కూటమి నేతలు సీతకాన్ని వేశారని, జగన్ గారికి పేరు వస్తుందని మీ భయమా? అంబేద్కర్ విగ్రహం ఏర్పాటుపై కూటమి ప్రభుత్వం ఎలాంటి విచారణైనా చేయొచ్చు, మాకెలాంటి అభ్యంతరం లేదు, కానీ ఇలా వ్యవహరించడం సరికాదని ఆయన తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. భారతదేశం గర్వించదగ్గ మహోన్నత వ్యక్తి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి యొక్క మాన్యుమెంట్ విగ్రహం దగ్గరకు అంబేద్కర్ గారి యొక్క పేరుతో గౌరవ మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా గొప్ప ఆశయంతో 400 కోట్లకు పైబడి దేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేనటువంటి ఒక గొప్ప మాన్యుమెంట్ని ఆంధ్రప్రదేశ్లో విజయవాడ నడుబొడ్డున అత్యంత ప్రాచుర్యం కలిగినటువంటి ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేసి సంవత్సరం క్రితం జాతికి అంకితం చేసినటువంటి పరిస్థితిని యావత్ దేశం గర్వపడే విధంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి పరిస్థితులు చూసాం. అయితే ప్రభుత్వాలు మారుతూ ఉంటాయి. ఆనాడు ఒక గొప్ప ఉన్నతమైన ఆశయం భావితరాల భవిష్యత్తు కోసం, ఈ మేధావి గురించి రాబోయే తరాలు తెలుసుకోవాలనే గొప్ప ఉద్దేశంతో 100 కోట్లు అన్నది 400 కోట్లు వెచ్చించి అనేక రకాలైనటువంటి సదుపాయాలతో దరిదాపు 125 అడుగుల అంబేద్కర్ గారి విగ్రహంతో పాటు 81 అడుగుల పెడస్టల్ని ఏర్పాటు చేసి ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా వచ్చి ఎవరైనా వచ్చి బాబాసాహెబ్ గారి విగ్రహాన్ని చూడాలా, వారి గురించి తెలుసుకోవాలా, భావితరాలు ఆ బాటలో నడవాలని గొప్ప ఆశయంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏర్పాటు చేశారు. యాదృచ్ఛికంగా కానీ ఆ ఒక విగ్రహ కమిటీకి నేను సంబంధిత శాఖ మంత్రిగా ఉండి నేను దానికి అధ్యక్షత వహించడం జరిగింది. నిజంగా మా ఆలోచన, ముఖ్యమంత్రి గారి గొప్ప మనస్సు అంబేద్కర్ గారి పట్ల భావితరాల భవిష్యత్తు కోసం ఈ యొక్క మాన్యుమెంట్ ఏర్పాటు చేసి జాతికి అంకితం చేస్తే మేము అనుకున్నాం, ఎవరొచ్చినా ఎవరుండినా ఎన్ని సంవత్సరాలైనా అంబేద్కర్ గారి నుంచి తెలుసుకుంటారు, మననం చేసుకుంటారు, వారి అడుగుజాడల్లో నడుస్తారు, బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందని ఆశపడ్డాం. కానీ ప్రభుత్వం మారింది. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిపోయిన తర్వాత ఈ రాష్ట్రానికి కొత్త ప్రభుత్వం వస్తే అంబేద్కర్ గారి మీద సీతకన్ను, అంబేద్కర్ భావజాలం మీద దాడి, అంబేద్కర్ గారి పేరు ఈ రాష్ట్రంలో ఉండకూడదనే ఆలోచన, అంబేద్కర్ గారు ప్రపంచానికి తెలియకూడదని ఒక క్షుద్ధతో ఈరోజు అంబేద్కర్ గారి విగ్రహానికి ఉన్న పేర్లు తొలగిస్తూ ఉన్నారు. అంబేద్కర్ గారి విగ్రహానికి సంబంధించి
ఈ పార్కుకి సంబంధించి ఈ మాన్యుమెంట్కి సంబంధించి అనేక అంశాలు పొందుపరిస్తే అన్నిటినీ ఆపేశారు. చివరికి ఈ ప్రాంతంలో సాయంకాల సమయంలో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి విగ్రహం కనపడకుండా లైట్లు కూడా వెలిగించే పరిస్థితి లేకుండా చేశారు. తప్పుకోటానికి చేతకాక వదిలేస్తే కాదు, ఏదో వచ్చి రాజకీయం చేయొద్దు. నేను రాజకీయ నాయకుడిలాగా మాట్లాడతాలా, ఒక పొలిటికల్ పార్టీతో సంబంధం ఉండినా మా అందరి ఆలోచన అదైనా ఇది ఒక గొప్ప మహాదేవుని యొక్క మహనీయుని యొక్క స్టాచ్యూ కాబట్టి గొప్ప మనసుతో ఆలోచించమని కూడా మీ ద్వారా తెలియపరుస్తా ఉన్నాం. రాష్ట్రంలో ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించే దిశగా చేపట్టాల్సిన చర్యలపై సమగ్ర నివేదికను రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడుకి త్వరలోనే అందజేయనున్నట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ 20 సూత్రాల కార్యక్రమం అమలు చైర్పర్సన్ లంకా దినకర్ తెలిపారు. మంగళవారం రాష్ట్ర సచివాలయంలో తన ఛాంబర్లో ఆర్గానిక్ పార్కింగ్ సర్టిఫికేషన్ అథారిటీ చైర్మన్ సేవల దత్తుతో కలిసి ఆయన పాత్రికేయులతో మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించాల్సిన ప్రాధాన్యతను వివరించారు. ప్రకృతి వ్యవసాయ ఉత్పత్తులతోనే ఆరోగ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ సాధ్యమని, గ్లోబల్ వార్మింగ్ కు కూడా నివారించేందుకు అవకాశం ఏర్పడుతుందన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తన నేతృత్వంలో ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ సర్టిఫికేషన్ అథారిటీ చైర్మన్ సేవల దత్తు, అత్తలూరు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ FPO వ్యవస్థాపకులు నూతలపాటి సురేంద్ర, ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ నిపుణులు శరత్ కుమార్ రెడ్డి, పెద్దకూరపాడు నియోజకవర్గం అత్తలూరులోని అత్తలూరు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ FPOను సందర్శించి అక్కడే జరిగే ప్రకృతి వ్యవసాయ కార్యకలాపాలను క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించడం జరిగిందన్నారు. అత్తలూరు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ లో నిర్వహించిన కార్యకలాపాలను ఆదర్శంగా తీసుకుని భవిష్యత్తులో ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ పై రైతులను ప్రోత్సహించే విధంగా కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించనున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. ప్రకృతి వ్యవసాయం విషయంలో రైతుల్లో ఉన్న అపోహలను తొలగించి పురోగతి దిశగా ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు దోహదపడే విధంగా ఈ కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందిస్తామన్నారు. అమరావతి చుట్టూ 75 లక్షల మొక్కల పెంపకం కోసం రైతుల భాగస్వామ్యం చేసేందుకు కార్యాచరణ చేయనున్నామన్నారు. విజయనగరం జిల్లాలోని కొంతమంది శాసనసభ్యుల విజ్ఞప్తి మేరకు త్వరలోనే అక్కడి ప్రజా ప్రతినిధుల ఆధ్వర్యంలో వ్యవసాయ అధికారుల సమక్షంలో పైలట్ ప్రాజెక్టుగా ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ కి సంబంధించినటువంటి కార్యాచరణకు శ్రీకారం చుట్టనున్నామని తెలిపారు. అత్తలూరు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ సంబంధించినటువంటి FPO వారి FPO నూతలపాటి సురేంద్ర గారి ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్నటువంటి ఆ FPOని మా బృందం మొత్తం కూడా నేను, అలాగే దత్తు గారు, అలాగే శరచంద్రారెడ్డి గారు, మేమందరం కూడా ఇవాళ పెద్దకూరపాడు నియోజకవర్గంలోని అత్తలూరు అనే గ్రామంలోనే అత్తలూరు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ FPOని విజిట్ చేయటం జరిగింది. మేమందరం కూడా అక్కడికి వెళ్ళి క్షేత్రస్థాయిలో ఏ విధంగా అక్కడ పనులు జరుగుతున్నాయి, ఏ విధంగా వాళ్ళు ఒక విజయవంతమైనటువంటి FPOగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారని మేము పరిశీలనలకు వెళ్తే అనేక రకమైనటువంటి అంశాలు మా దృష్టిలోకి వచ్చినాయి. ఎందుకంటే దాదాపు ఒక 450 ఎకరాలు మొత్తం FPO వాళ్ళు ఆర్గానిక్ ఫామ్ కింద అత్తలూరు ఆర్గానిక్ ఫామ్ వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటే ఆ 450 ఎకరాల్లో ఒక 250 ఎకరాలు అక్కడ స్థానికంగా గ్రామం చుట్టూతా ఉన్నటువంటి SCలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ కుటుంబాల నుంచి 650 కుటుంబాలకి సంబంధించినటువంటి 240 ఎకరాలు అంటే 40 సెంట్లు యావరేజ్ ఒక్కొక్క కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి ఆ కమతం ఉన్నటువంటి ఇదనమాట. అంటే 40 సెంట్లు యావరేజ్ ఉన్నటువంటి 600 పైచీలుకున్న ఫ్యామిలీలకి సంబంధించి 240 ఎకరాలు ఆ FPOలో వాళ్ళు భాగస్వామ్యం అయ్యి ఫలాల్ని వాళ్ళందరూ కూడా చాలా చక్కగా కూడా ఫలప్రదంగా వినియోగించుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి. ఒక సంస్థ ప్రోగ్రెసివ్గా ఇటువంటి FPOలు కానీ నాణ్యమైన సేవలు గ్రామాల్లో అందించేటటువంటి క్రమంలో అడుగులు వేస్తున్నప్పుడు అనుబంధంగా ఉన్నటువంటి వివిధ రకాల ఇతర అంశాలు కూడా ఏ విధంగా విజయవంతంగా అమలు పడతాయి అనేటటువంటిది ఒక ఉదాహరణగా ఇవాళ మేము అక్కడ చూడటం జరిగింది. ఏదైతే ఒక సంకల్పంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని మేము స్టార్ట్ చేశామో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఈ కార్యాచరణలో వీరికి ఇక్కడి నుంచి బాధ్యత ఎవరిదంటే సర్టిఫైడ్ అథారిటీ చైర్మన్గా ఉన్నటువంటి దత్తు గారిది. ఒక అంశాన్ని తీసుకొచ్చాము, కనెక్ట్ చేస్తున్నాము, దాన్ని రాష్ట్ర స్థాయిలో విస్తృతపరచడానికి ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక విజన్తో పనిచేస్తున్నారు ఇవాళ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్కి సంబంధించి. ఆ విజన్కి తగిన విధంగా కావాల్సినటువంటి కార్యాచరణ, దానికి కావాల్సినటువంటి టెస్టింగ్ ల్యాబ్స్ వాటన్నిటికి సంబంధించి వాడు కార్యాచరణ తీసుకొని విజయవంతంగా ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి బాధ్యత వారి మీద ఉంది. దాన్ని విద్యావంతులు చురుగ్గా పనిచేయాలనే తపన ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి ఆయన ఆధ్వర్యంలో
ఆ కార్యాచరణ విజయవంతంగా ముందుకు సాగుతుందని నేను భావిస్తున్నాను. ఆంధ్రప్రదేశ్లో సేంద్రియ ఉత్పత్తులు అన్నది ఏ విధంగా ఉన్నది పరిస్థితి, ప్రస్తుత పరిస్థితి. సో వీటన్నిటిని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆంధ్రప్రదేశ్ను కూడా ఆరోగ్య ఆంధ్రప్రదేశ్గా మార్చాలి. సేంద్రియ ఉత్పత్తులు మరి ముఖ్యంగా మన ప్రతిరోజు వాడే ఏదైతే నిత్యావసర వస్తువులు ఏవైతే ఉంటాయో ఇంట్లో వాడే వరి కానీ, అలానే కూరగాయలు కానీ, లేదంటే పండ్లు కానీ, సో వీటన్నిటిని కూడా ఎలాంటి పెస్టిసైడ్స్ లేకుండా వాటిని పండించి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ కూడా ఆరోగ్యవంతమైన ఈ ఫలాలు ఇవ్వాలి అనేసి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రపంచం ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్తుందో దానికన్నా ముందుగా ఆలోచించేసి దాన్ని మనమే మన ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే చేసి తెలుగువారు ఈ ఘనతలు సాధించాలి అన్న ఆలోచనతో సో దీన్ని స్థాపించడం జరిగింది. అంతేకాదు ఈ పంటలు పండించడమే కాదు, దానికి ఒక బ్రాండింగ్ కూడా ఇచ్చి, అంటే ఈ అథారిటీ ద్వారా ఒక సర్టిఫైడ్ ప్రోడక్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో పండించే ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్లు కూడా 100% కూడా ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్స్ అనేసి దాన్ని, అంటే భూమి దున్నే స్టేజ్ నుంచి పంట కోసిన తర్వాత ఆ పంట వచ్చిన ఆ ప్రోడక్ట్ను కూడా సర్టిఫై చేసి ఒక ఏపీ బ్రాండింగ్ అనేసి దాన్ని ప్రపంచ దేశాల్లో ఉన్న మరి ముఖ్యంగా మనకి దగ్గరలో ఉన్న సింగపూర్ కానీ, మలేషియా కానీ, దుబాయ్ కానీ ఈ ప్రాంతాలకి యూరోప్ అండ్ అమెరికా వీటిని పంపించి ఏపీ బ్రాండ్ వాల్యూని ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలియజేయాలన్న ఒక ఆలోచనతో ఈ సంస్థని స్థాపించడం జరిగింది. తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ హయాంలో 2014-19 మధ్య కాలంలో 460 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన పోలవరం ప్రాజెక్టులో ముఖ్య భాగం కాఫర్ డ్యాం నిర్మాణ పనులు 5 ఏళ్ల జగన్ పాలనలో నిర్లక్ష్యంతో నిర్వీర్యమైపోయాయి అని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు అన్నారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకొల్లు మున్సిపల్ కౌన్సిల్ హాల్లో మంగళవారం మీడియాతో మంత్రి మాట్లాడారు. ప్రస్తుతం కూటమి ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో మళ్లీ 900 కోట్లతో కొత్త కాఫర్ డ్యాం నిర్మాణం అత్యాధునిక పరిజ్ఞానంతో చేపట్టాం. ఈ ఏడాది డిసెంబర్ నాటికి పూర్తి చేస్తాం. పోలవరం మెయిన్ డ్యాం నిర్మాణ పనులు త్వరలోనే పునః ప్రారంభించి 2027 డిసెంబర్ నాటికి పూర్తి చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. గతంలో 72% పూర్తి చేసిన పోలవరం పనులను వైసీపీ పాలనలో అర్ధాంతరంగా ఆపివేసింది. టిడ్కో గృహాలపై రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 5,000 కోట్ల రుణం తీసుకువచ్చిన జగన్ ప్రభుత్వం ఆ నిధులను టిడ్కో అకౌంట్లలో జమ చేయకుండా దారి మళ్లించింది. సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాల మేరకు నేడు టిడ్కో నుంచి 5,000 కోట్ల రుణం తీసుకుని టిడ్కో గృహాల నిర్మాణాలను పూర్తి చేసి లబ్ధిదారులకు అందజేస్తామని మంత్రి నిమ్మల తెలిపారు. నిర్మాణం చేస్తాం. ఆ రోజు మళ్ళీ గత ప్రభుత్వ విధ్వంసం ఫలితంగా మళ్ళీ ఈవేళ నూతన డయాఫ్రమాల్ని దగ్గర 900 కోట్ల రూపాయలతోటి మళ్ళీ ఈవేళ డయాఫ్రమాల్ని కొత్తగా నిర్మాణం చేసుకుంటూ ఉన్నామని అంటే గత ప్రభుత్వం చేసినటువంటి పాపం ఈరోజు మనకి శాపంగా మారినటువంటి పరిస్థితి. ఆ డయాఫ్రమాల్ని కూడా మళ్ళీ ఏదైతే ఇప్పుడు సిడబ్ల్యూసి కానీ అదేవిధంగా ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని కూడా మేము సమన్వయం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే డయాఫ్రమ్ వాళ్ళకి సంబంధించి కాంక్రీట్ మిక్సింగ్ ఏదైతే ఉందో మరి అది T5 అదేవిధంగా T16 2 మిశ్రమాలని ఫైనల్గా వాళ్ళు ఓకే చేసి ఆ రెండింటిలో మళ్ళీ ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకునేటువంటి విధానంలో సిడబ్ల్యూసి T5 సెలెక్ట్ చేస్తే అదేవిధంగా ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పర్టు ఆ T16 వైపే మొగ్గు చూపినటువంటి పరిస్థితుల్లో మళ్ళీ ఆ టైం డిలే అవ్వకుండా మరి దావోస్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నా కూడా మళ్ళీ ఆయన దృష్టిలో పెట్టి పాటిల్ గారు అక్కడే మినిస్టర్ గారు కూడా అక్కడ ఆయన దృష్టిలో పెట్టి ఆ సిడబ్ల్యూసి కూడా మళ్ళీ ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పర్ట్స్తో మాట్లాడుకుని నిన్న సమన్వయం చేసుకుని ఏదైతే T16 మెరుగ్గా, ఎందుకంటే గతంలో T5 నిర్మాణం చేస్తున్నారు డి వాళ్ళు, అప్పటికి ఇప్పటికి భూగర్భ జలాల్లో మార్పు వచ్చింది. అంచేత ఖచ్చితంగా ఆ స్ట్రెస్ని తట్టుకోవాలంటే T16 బెటర్ అనేది మరి ఏదైతే ఆ యొక్క ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పర్ట్స్ కానీ అదేవిధంగా సిడబ్ల్యూసి కూడా ఏకాగ్రంగా ఆమోదించి నిన్ననే మనకు కూడా ఇంటిమేట్ చేశారు T16. చేత ఈ యొక్క డైవాల్ని కూడా త్వరితగతంగా మనం ప్రారంభించుకుంటే కాకుండా ఈ యొక్క 2025 డిసెంబర్ కల్లా డయాఫ్రమ్ వాల్ని పూర్తి చేయాలి అనేటువంటి ఒక లక్ష్యం ఏదైతే పెట్టుకున్నామో దానికి అనుగుణంగా
మేము కానీ మా శాఖ అధికారులు కానీ ఆ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆధ్వర్యంలో పర్యవేక్షణలో ఆయన ఇచ్చినటువంటి షెడ్యూల్ ప్రకారం డిసెంబర్ 25 కల్లా మరి పూర్తి చేసేటువంటి విధంగా పనిచేస్తామని చెప్పి గన్నవరం నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి పదంలో నడపడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నానని ప్రభుత్వ విప్ గన్నవరం శాసనసభ్యులు యార్లగడ్డ వెంకట్రావు పేర్కొన్నారు. నియోజకవర్గంలోని ఆత్కూరు గ్రామంలో 76 లక్షల మేర నిధులతో 2 సీసీ రోడ్ల నిర్మాణానికి మంగళవారం శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా యార్లగడ్డ వెంకట్రావు మాట్లాడుతూ కూటమి ప్రభుత్వంలో రోడ్ల నిర్మాణానికి మహార్దశ వచ్చిందని అన్నారు. గ్రామాలతో పాటు జాతీయ రహదారులను కలుపుతూ అనుసంధానంగా రోడ్లను నిర్మిస్తున్నామని చెప్పారు. ఆంధ్రుల హక్కుగా ఉన్న విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ను పరిరక్షించడానికి తెలుగుదేశం పార్టీ మొదటి నుంచి కృషి చేస్తుందన్నారు. పోరాటాలు ప్రాణ త్యాగాలను చేసి సాధించుకున్న విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ పునర్జీవం చేయడానికి ఎన్టీఏ ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా సహకరిస్తుందని చెప్పారు. ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఢిల్లీ వెళ్లిన ప్రతిసారి కేంద్రం ద్వారా మన రాష్ట్రానికి శుభవార్తను చెప్తూనే ఉందన్నారు. ఆర్థిక సంక్షోభంలో కూరుకుపోయిన విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ను పరిరక్షించేందుకు 11,440 కోట్ల ఆర్థిక ప్యాకేజీకి మంజూరు చేస్తూ కేంద్ర ఆర్థిక వ్యవహారాల కేబినెట్ కమిటీ ఆమోద ముద్ర వేయడంలో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు కృషి ఎంతో ఉందన్నారు. అమరావతి పోలవరంకు కేంద్రం నిధులు మంజూరు చేయడం పట్ల ఆయన హర్షం వ్యక్తం చేశారు. దాదాపు 70 లక్షల రూపాయల వ్యయంతో సీసీ రోడ్ నిర్మాణానికి పెద్దలు సీఎం సెక్రటరీ గారు రాజమౌళి గారి లేపటి ఆధ్వర్యంలో భూమి పూజ చేశారు. అలాగే గన్నవరం నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కోసం ఈ నియోజకవర్గానికి సేవలు కొనియాడు దగ్గర అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకారంతో ఎన్డీఏ సారథ్యంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో ఈ రాష్ట్రంలో విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రప్రదేశ్ నినాదంతో ఆ రోజున జయాంధ్ర రోజున జరిగినట్లు కానీ తర్వాత కానీ విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ అనేది ఆంధ్రుల ఆత్మాభిమానానికి సంబంధించిన దాన్ని కాపాడటంలో అలాగే 11,400 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించడం కూడా విదేశాలకు తెలిసిన విషయం. అలాగే అమరావతికి నిధుల విషయంలో కానీ పోలవరం నిధుల విషయంలో కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో ఈ ప్రభుత్వం దేశం మొత్తం ఈ రాష్ట్రంలో చూసే పరిస్థితి. గతంలో పారిశ్రామికవేత్తలందరూ ఈ రాష్ట్రం నుంచి పారిపోయిన పరిస్థితి. పతనం అంచుకి గత ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్రాన్ని నెట్టేస్తే దీన్ని గాడిలో పెట్టే బాధ్యత ఎన్డీఏ సారథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు అలాగే బీజేపీ కలిసి తీసుకున్నారు. ఈ రాష్ట్ర సర్వతోముఖ అభివృద్ధి ధ్యేయంగా అలాగే యువగళం పాదయాత్రలో లోకేష్ బాబు ఇచ్చిన హామీ మేరకు 20 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తానని తన శాఖ కాకపోయినప్పటికీ ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాల కోసం అమెరికా వెళ్ళిన వాళ్ళు దావోస్ వెళ్ళిన గత ప్రభుత్వంలో మీరు చూశారు. దావోస్ వెళ్తే చలిగా ఉంటుందని అలాంటి వ్యాఖ్యలు చేసిన పరిస్థితి. రాష్ట్రంలో పూర్తిగా ఫీల్ గుడ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది. వాట్సాప్ కాల్ మాట్లాడే పరిస్థితి మానేసిన పరిస్థితి. మామూలు ఫోన్లు మాట్లాడే స్వేచ్ఛ ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకి ఈ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు ఇప్పటి నుంచి వచ్చిందంటే ఏమాత్రం సందేహం లేదు. అది పోలీసు వాళ్ళైనా రెవెన్యూ వాళ్ళైనా సామాన్య ప్రజానీకమైన గత ప్రభుత్వ హయాంలో వాట్సాప్ కాల్ మాట్లాడే పరిస్థితి వాస్తవం కాదని అడుగుతున్నాం. అలాగే ఈ కూటమి అధికారంలోకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి అభివృద్ధి ధ్యేయంగా సంక్షేమ పథకాలు 2 అమలు చేసే దిశగా ఈ ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతున్నాం. రాబోయే కాలంలో ఇంకా అభివృద్ధి బాటలో ఎక్కడో అణగారిపోయిన స్థితిలో పడేసిన అగాధంలో పడేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని. దాన్ని మళ్ళీ ఘాట్లో పెట్టే సత్తా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మాత్రమే ఉందని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రజలు నవ్వుతున్న భవిష్యత్తు ఇచ్చిన అధికారాన్ని ఉపయోగించి -డిగ్రీస్ ఉండి నేను జూరిక్ దావోస్ అని ఎప్పుడో ఒక 20-25 ఏళ్ళ క్రితమే వెళ్ళిన పరిస్థితి. అట్లాంటి చలిలో మిగతా ముఖ్యమంత్రులు, పక్క రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, మిగతా వచ్చిన నాయకులు స్వెటర్లు, కోట్లు వేసుకుంటే మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు మాత్రం అదే రోజు ఉండే డ్రెస్తోనే అట్లా ఉంటాయంటే ఆయనకి రాష్ట్రం పట్ల ఈ రాష్ట్రానికి పరిశ్రమ ఉంటామన్న ఉద్దేశం పట్ల ఆయన నిబద్ధతకు నిదర్శనంగా భావిస్తున్నారు. విద్యుత్ ఉద్యోగులకు పీఆర్సీ వివిధ దశల్లో ఉందని దానిపై త్వరలోనే ముఖ్యమంత్రి సమక్షంలో ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకుంటామని విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ అన్నారు. మంగళవారం వెన్యూ కన్వెన్షన్ హాల్లో విద్యుత్ ఉద్యోగులు ఏర్పాటు చేసిన డైరీ 2025 క్యాలెండర్ ప్రారంభ కార్యక్రమంలో విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ పాల్గొన్నారు. ఏపీఎస్ఈబీ ఉద్యోగులు డైరీ 2025ని మంత్రి ఆవిష్కరించారు. క్యాలెండర్ ను ఏపీ జెన్కో ఎండీ కేవీఎన్ చక్రధర్ బాబు ఆవిష్కరించారు.
అనంతరం మంత్రి మాట్లాడుతూ విద్యుత్ ఇంజనీర్ల సంస్థ మనుగడ కోసం రాత్రింబవళ్లు పనిచేస్తారని కొనియాడారు. ఇతర రాష్ట్రాల్లోని విద్యుత్ సంస్థలతో పోల్చుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డు వ్యాపార సంస్థ కాదు, సర్వీస్ సంస్థ అని అన్నారు. జిల్లాల్లో ఏఈలు, లైన్ల మెన్ల సిబ్బంది కొరత ఉందని, దాన్ని అధిగమించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. అయినా విద్యుత్ సిబ్బంది తమ ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి సంస్థ కోసం పనిచేస్తున్నారన్నారు. వేరే రాష్ట్రాల విద్యుత్ బోర్డుల కన్నా మన రాష్ట్ర విద్యుత్ బోర్డు ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందిస్తోందని, ఉద్యోగులు కూడా రెట్టింపు ఉత్సాహంతో పనిచేస్తున్నారన్నారు. విద్యుత్ సిబ్బంది 24 గంటలు పనిచేసి రాష్ట్రానికి నాణ్యమైన విద్యుత్ ను ప్రజలకు అందిస్తున్నారన్నారు. రాత్రనక పగలనక పనిచేస్తున్నారని, విజయవాడ వరదల్లో నేను వారి పనితనాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూశానన్నారు. విజయవాడ వరదల్లో బాధితులకు అండగా ఉంటూనే ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడుకు 10 కోట్లను ముందుగా విద్యుత్ ఉద్యోగులు విరాళంగా అందించారన్నారు. వివిధ శాఖల సిబ్బంది దాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని వరద బాధితులకు విరాళాలు అందించారన్నారు. కార్యక్రమంలో ఏపీ ట్రాన్స్కో ఎండీ కీర్తి చేకూరి, ఏపీఎస్ఈబీ నాయకులు శామ్యూల్, నాగప్రసాద్, రామారావు, గోపాలకృష్ణ, శైలేంద్ర, ఇంజనీర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు. మాస్టర్ కార్డ్ హెల్త్ కేర్ బిజినెస్ ఫౌండర్, ప్రెసిడెంట్, మార్కెటింగ్ చీఫ్ రాజమన్నార్తో రాష్ట్ర ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్ శాఖల మంత్రి నారా లోకేష్ దావోస్ బెల్వేడేర్ లో భేటీ అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి లోకేష్ మాట్లాడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇప్పటికే ఉన్న టాలెంట్ హాల్ ను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఏపీలో డెవలప్మెంట్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయండి. దీని ద్వారా దక్షిణాదిలో మాస్టర్ కార్డు కార్యకలాపాలను విస్తరించే అవకాశం ఉందన్నారు. మాస్టర్ కార్డు కంపెనీ ప్రాధాన్యత అయిన ఫిన్టెక్ కు అనుగుణంగా ఏపీలో ఐటీ పార్క్ ఫోర్స్ ను తయారు చేయడానికి నైపుణ్యాభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు సహకరించాలని కోరారు. మాస్టర్ కార్డ్ హెల్త్ కేర్ మార్కెటింగ్ చీఫ్ రాజమన్నారు మాట్లాడుతూ మాస్టర్ కార్డు సంస్థ 2024లో పూణేలో అత్యాధునిక టెక్ హబ్ ను ప్రారంభించిందని, అక్కడ 6000 మంది సాంకేతిక నిపుణులు పనిచేస్తున్నారని తెలిపారు. సురక్షితమైన ఆన్లైన్ లావాదేవీల కోసం బయోమెట్రిక్ ప్రమాణీకరణతో సంప్రదాయ వన్ టైం పాస్వర్డ్లను భర్తీ చేస్తూ భారతదేశంలో పాస్ కి చెల్లింపు సేవలను ప్రారంభించినట్లు చెప్పారు. ప్రస్తుతం తమ కంపెనీకి ముంబై, హర్యానా, పూణే, వడోదరలో కార్యాలయాలు ఉన్నాయని అన్నాయి. మాస్టర్ కార్డు వ్యవసాయం, ఆరోగ్య సంరక్షణ, విద్య వంటి రంగాల్లో భారతదేశంతో సహా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా బిలియన్ కొత్త వినియోగదారులు చేర్చడంతో పాటు 50 మిలియన్ వ్యాపారులను డిజిటల్ గా శక్తివంతం చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు తెలిపారు. భారత్ లో పెరుగుతున్న క్రెడిట్ అవకాశాలు ఉపయోగించుకుని భాగస్వాములతో కలిసి సేవలను విస్తరించేందుకు మాస్టర్ కార్డు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తోందని తెలిపారు. తమ బోర్డు సభ్యులతో చర్చించి ఏపీలో కార్యకలాపాల విస్తరణపై నిర్ణయం తీసుకుంటామని చెప్పారు. స్వచ్ఛ గుడివాడ రూపకల్పన కోసం పురపాలక సంఘం చేస్తున్న కృషిలో ప్రజలు కూడా భాగస్వాములై తమ వంతు సహకారం అందించాలని గుడివాడ ఎమ్మెల్యే వెనిగండ్ల రాము పిలుపునిచ్చారు. గుడివాడ పురపాలక సంఘం ఆధ్వర్యంలో 24 లక్షల నిధులతో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన 100 పుష్ కార్డ్స్ ను మున్సిపల్ కమిషనర్ శ్రీనివాస్ తో కలిసి ఎమ్మెల్యే రాము బుధవారం ఉదయం ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా పుష్ కార్డ్స్ పనితీరు మరియు ఇంటింటి చెత్త సేకరణకు నూతనంగా ప్రవేశపెట్టిన మైక్రో ప్యాకెట్ సిస్టమ్ ను కమిషనర్ శ్రీనివాస్ ఎమ్మెల్యే రాముకు వివరించారు. ఈ సందర్భంగా కమిషనర్ శ్రీనివాస్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ ప్రతి పుష్ కార్డ్ లో 600 లీటర్ల సామర్థ్యం గల 4 డస్ట్ బిన్లు ఏర్పాటు చేశామని, నూతన పుష్ కార్డ్స్ ద్వారా నేటి నుంచి 36 వార్డుల పరిధిలో ఇంటింటికి వెళ్లి చెత్త సేకరిస్తామని తెలియజేశారు. ప్రతి 350 ఇళ్లకు మైక్రో ప్యాకెట్ రూట్ మ్యాప్ సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేశామని, ఈ ప్రక్రియ ద్వారా ప్రతిరోజు ఇంటింటికి చెత్త సేకరణ 100% జరుగుతుందన్నారు. ఎమ్మెల్యే వెనిగండ్ల రాము మాట్లాడుతూ గుడివాడ అభివృద్ధి, స్వచ్ఛతకు ప్రభుత్వం, పురపాలక సంఘం ఎంత కృషి చేస్తున్నా ప్రజల భాగస్వామ్యం లేకపోతే ఫలితాలు సాధించలేమన్నారు. కొత్త గుడివాడ రూపకల్పనకు రానున్న రోజుల్లో అనేక వినూత్న కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తామని ఆయన తెలియజేశారు. స్వర్ణాంధ్ర స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమంలో భాగంగా నేడు ప్రారంభించిన పుష్ కార్డ్స్ ద్వారా మున్సిపల్ సిబ్బంది అందిస్తున్న సేవలను ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఎమ్మెల్యే రాము సూచించారు. కార్యక్రమంలో సీనియర్ టీడీపీ నాయకులు చేకూరు జగన్మోహన్ రావు, శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ ఎల్ఎస్ అప్పారావు, పురపాలక సంఘ ఏఈలు, శానిటేషన్ కార్మికులు పాల్గొన్నారు. మనకి స్వర్ణాంధ్ర స్వచ్ఛాంధ్ర స్వచ్ఛ గుడివాడలో భాగంగా మనకి ఈరోజు 107 మైక్రో పాకెట్స్లో గుడివాడ పురపాలక సంఘంలోని 107 మైక్రో పాకెట్స్కి పుష్ కార్డ్స్ బిన్స్తో పాటు అందరికీ సప్లై చేయడం జరుగుతుంది. దీని ద్వారా గతంలో మనం మైక్రో ప్లాన్ చేసుకున్నట్టు ప్రతి మైక్రో పాకెట్లో కూడా డోర్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ కావాలి, ఏ పాయింట్లో ఏ టైంకి ఏ ఇంటికి ఎలా వస్తుందనేది డీటెయిల్డ్గా మైక్రో ప్లాన్ చేయటం అయింది. ఆ ప్రకారం ప్రతి ఇంటి దగ్గరికి ఆ టయానికే వెళ్ళి చెత్త కలెక్ట్ చేసుకొని 100% డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్ చేయడానికి ఈరోజు చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. త్వరలో స్వచ్ఛ గుడివాడను సాధిస్తాం. వార్తలు ముగించే ముందు మరోసారి హెడ్లైన్స్.
దావోస్ లో 3వ రోజు పర్యటిస్తున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం చంద్రబాబు. వివిధ రంగాల పారిశ్రామికవేత్తలతో చంద్రబాబు ముఖాముఖి. వెంటనే పెండింగ్ పనులు పూర్తి చేసి అంబేద్కర్ ఆశయాలు కొనసాగించాలి. కూటమి ప్రభుత్వాన్ని కోరిన మాజీ మంత్రి మేరుగు నాగార్జున. మాస్టర్ కార్డ్ ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్ రాజమన్నార్తో మంత్రి లోకేష్ భేటీ. ఆంధ్రప్రదేశ్లో డెవలప్మెంట్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయాలని విజ్ఞప్తి. స్వచ్ఛ గుడివాడ రూపకల్పనలో భాగస్వాములు కావాలి. ప్రజలకు పిలుపునిచ్చిన గుడివాడ ఎమ్మెల్యే వెనిగండ్ల రాము. ఇది రోజు బులెటిన్. మరో బులెటిన్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.